Cho chị từ bốn kêu được số được kêu nick xem cho trên kim liếng riêng thằng đi để riêng thì mà phải làm trả chắc ngày nay nhom nâng một sòng khát mì riêng sắp đã ti phần 7 tại tồn từ nâng ca vi đầm lái ca nông hoạt ca vi đầm lái chết lẽ hai nâng nị tê bát phòng đài chàng chắc xâm đạp bật thọ bom non nó không mê riêng nâng đá cứ bên bay thùng thốn ti muối cứ cầm nạt bàn nâng pi nị yom mà này rồi còn lại khả năng bị xe ca vi đầm lái nị ca nông hoạt tam chết lẽ nâng hay nângด้านกำนัดในการวิดำลายประเภทหนึ่งพองได้หนึ่งที่ปีกำนัดเพียบข้อนี้เราเวียงตารางบัญชีตรุษเป็นนัดมีแต่ทานดับบรรทุนิเทศบาทไทยหนึ่งกำนัดปีประสิทธิภาพหนึ่งขมิ้นประสิทธิภาพในนิเทศบาทพองได้สเซนิเทศบาทสำหรับการบังหายหรือก็การวิดำลายแต่ตอนตัวหนึ่งการอนุวัตพองได้จังสำหรับอิตาการมีประมูลทุ่มตีมวยกาวิดำไลกาอนุวัตหนึ่งกาวิดำไลเจ็ดแหล่จังท่าตากาวิดำไลได้อนุวัตแบบเจ็ดแหล่นั้นคือเชื่อไว้จังไม่ในทางวิคือเชื่อกาวัสตุมาเตะแต่ตรงตัวหนึ่งจำนวนดังหรือก็บ่มนั่นนำไปบังการตัวหนึ่งเอาไว้มวยพองได้ให้กาวิดำไลนั่งพองได้วิดำไลมีอนุวัตให้นั่งเจ็ดแหล่จังอนุวัตคือแปะปอนตัวหนึ่งบังหานเราบอกเสร์ฟในบ่มนั่นหรือก็สมัครเพียบบังการผลิตภัณฑ์หรือก็การบังการจำลายหรือก็การเพื่อวัดบังหานพองได้แต่ต้องตัวหนึ่งการวิดำไลเจ็ดแหล่คือจีประเภทในการวิดำไลมีในทางดำเราไอเซอร์นั่งบังหานให้อนุวัตในจำนวนดังบักวัดพองได้หนึ่งการวิดำไลมีลักษณะจะได้เนื้อเปได้ยืนกำหนดแต่ที่ประเภทอุทิศทางกิจการได้เฟอร์เซอร์ได้เซอร์เฟอร์นั่นคือจีสกัดมาพิบจังปัจจัยได้นั่งหมายปัจจัยได้มีทางการวินิจฉัยหรือก็พิบชนัยประดับบักวัดเองจังเต๋อหายดำเราไอเซอร์เฟอร์กลางนี้หนึ่งทราบชอบแต่หนึ่งบัพติสตาร์มนุษย์เป็นวัยหนึ่งกลางเทการผ่องได้การวิดำไลสมัติเพบักวัดไทยหนึ่งประดับอากาศหลังเว้นเนื้อขาอนุวัตบักวัดผ่องได้เลิกปีนี้การต่างอันนั้นคือยังอาจประลองโดยการสังเกตหรือก็การตั้งปิปัวหรือก็การทดบัตรบางแห่งต่อหมวดได้ยังอาจสมเพียรกวดบานหรือก็ได้กวดอาจบางแห่งปีระบากวดผ่องได้นั่งจนเราจะนึกที่ปีก็จะต้องนั่งจัดแหละขณะในการวิดำไลการอนุวัตจังในขนมนั้นการวิดำไลแบบอนุวัตนั่นคืออาทาเสิร์ฟสำได้บังการเนื้อผลิตภัณฑ์ใบมวยหรือก็เสิร์ฟปลาบ่มนั้นโดยซ้ำหัดพาลปลากลุ่มนัดสำคัญบอกว่าได้จำใบของการแปะปอนกันนั่งฟองได้ให้หรือก็การนี้ได้กดฟื้นนั่งประกอบได้นิรันดร์เพียบให้ดำเราอันนี้เต็มบ้านทั้งแหละดำเราอันนี้เต็มบ้านทั้งให้นั่งแหละขณะวินิจฉัยนั่นคือฉบับหลวงสำหรับการดับบรรทุกจุดตู้จำเลยอาจเลยปีมวยแต่ตรงตัวนั่งการได้กดวิดำไลแบบอนุวัตนั่งហើយចូលដល់ចំណុចទី3គឺចំណុចខ្លាំងហើយនិងចំណុចខ្សោយនឹងដែនកំណត់ការវិដំណើរការអនុវត្តអញ្ចឹងចំណុចខ្លាំងអាចបោះវែងពីបំណិនក្នុងការបង្ហាញហេតុផលគ្រូប្រាវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់សម្រាប់ការវិដំណើរមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់សិស្សលើកទឹកចិត្តអំឡុងពេលវិដំណើរឬក៏សង្កត់ធ្ងន់នឹងការអនុវត្តចំណេះដឹងនិងមួយទៀតតកតងទៅនឹងសារភ្ជាប់នឹងជីវិតពិតផងដែរចំណុចចំណុចខ្សោយវិញផងដែរគឺវាតកតងទៅនឹងមានពិបាកបង្កើតភាពជឿជាក់ឬក៏ភាពជាក់លាក់ឬក៏មានភាពលំអៀងក្នុងការវាស់វែងដោយសារតែធម្មជាតិនៃការផ្ដល់បន្ទុករបស់គ្រូនឹងការសម្ដែងរបស់សិស្សប្រែប្រួលផងដែរហើយទាមទារឲ្យគ្រូនឹងពិចារណាក្នុងការរៀបចំឬក៏បំពេញលទ្ធផលរបស់សិស្សនឹងហើយមួយទៀតអាចថាពិបាកក្នុងការរៀបចំផែនការសម្រាប់ពេលវេលាដែលមានកំណត់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺដែនកំណត់នឹងមានន័យថានៅក្នុងនោះមានភាពជឿជាក់គំរូហើយនឹងពេលវេលាអញ្ចឹងភាពជឿជាក់ឬក៏ភាពទៀងទាត់ហ្នឹងមានថាសំណេរអត្ថបទគឺជាប្រភពចម្បងនៃកំហុសក្នុងការវាស់វែងការវាយតម្លៃដាក់បន្ទុកការអនុវត្តអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យការវិនិច្ឆ័យមនុស្សតែម្នាក់ប៉ុន្តែត្រូវប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈផងដែរនិងគំរូគឺដោយសារតែទាមទារពេលវេលាមួយចំនួនសម្រាប់សិស្សក្នុងការវិដំណើរអនុវត្តដូច្នេះយើងត្រូវមានគំរូតិចតួចសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ផងដែរចំណែកឯពេលវេលាមានន័យថាក្នុងនាមយើងជាគ្រូយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការបង្កើតកិច្ចការដែលល្អឬក៏អនុវត្តនីតិបទនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការដាក់បន្ទុកឬក៏គ្រប់គ្រងកិច្ចការរបស់សិស្សនឹងឬក៏សង្កេតសិស្សបន្ទាប់ពីអនុវត្តនីតិបទក្នុងការដាក់បន្ទុកឬក៏ដែលគាត់ផលិតឬក៏អនុវត្តផលិតផលអ្វីមួយផងដែរ
ចូលដល់ចំណុចទី4គឺតម្រូវការមូលដ្ឋានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ការវិតម្លៃការអនុវត្តអញ្ចឹងអាចថាទី1យើងអាចប្រើសង្កេតអាកប្បកិរិយាឬក៏សមត្ថភាពរបស់គាត់ជាក់លាក់និងទី2សមត្ថភាពដែលគាត់មានជំនាញហើយនឹងទី3កិច្ចការដែលត្រូវផ្ដោតឬក៏ដែលយើងអាចបង្រៀនបានអញ្ចឹងទៅទី4កិច្ចការអនុវត្តត្រូវធ្វើឲ្យងាយស្រួលដើម្បីវិនិច្ឆ័យផងដែរទី5តម្រូវឲ្យសិស្សលទ្ធផលឬក៏អាកប្បកិរិយាដែលមានតម្លៃក្នុងសិទ្ធិរបស់ពួកគេ6តកតងទៅនឹងការអនុវត្តគួរតែជំរុញវិសិស្សនឹងធ្វើស្វ័យវិតម្លៃរបស់សិស្សមានថាវិតម្លៃរបស់សិស្សខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅចាចូលដល់ចំណុចទី5គឺដំណើរការនៃការវិតម្លៃផ្អែកលើការអនុវត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានពីជំហានធំជំហានទី1គឺការកំណត់គោលដៅចាអញ្ចឹងសម្រាប់ជំហានទី2គឺការបង្កើតសកម្មភាពអនុវត្តមានន័យថាយើងអាចរៀបចំគម្រោងឬក៏កិច្ចការដែលឲ្យសិស្សបានបង្ហាញនៅចំណេះដឹងរបស់គាត់ផងដែរហើយកិច្ចការទាំងនោះគួរតែមានលក្ខណៈពិតប្រាកដផងដែរចាហើយសម្រាប់ជំហានទី3គឺការបង្កើតលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកិច្ចការគម្រោងដែលត្រូវបានកំណត់ហើយយើងត្រូវវិនិច្ឆ័យបានច្បាស់លាស់ចូលដល់ចំណុចទី1លទ្ធផលសិក្សារំពឹងក្នុង1ម៉ោងសិក្សាអញ្ចឹងមានន័យថាលទ្ធផលសិក្សាក្នុងផងដែរចាអញ្ចឹងមានន័យថាតកតងទៅនឹងការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅឬក៏ការបង្ហាញហេតុផលដែលមានបំណិនហើយនឹងចេញជាផលិតផលផងដែរចាអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី7តកតងទៅនឹងការដាក់បន្ទុកហើយនឹងការវិតម្លៃអញ្ចឹងប្រភេទនៃការដាក់បន្ទុកនឹងអាចមានន័យថាយើងមានតារាងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យឬក៏មានទិដ្ឋានវិតម្លៃឬក៏និទេសបទហ្នឹងមានន័យថានិទេសបទវិតម្លៃបែបទស្សនវិជ្ជារួមឬក៏ទស្សនវិជ្ជាមួយទីលក្ខណៈលំអិតខ្លាំងទៅលើរបស់គាត់នឹងផងដែរចាហើយចំណុចទី7តកតងទៅនឹងការដាក់បន្ទុកហើយនឹងការវិតម្លៃអញ្ចឹងការដាក់បន្ទុកនឹងផងដែរដូចតពីខាងមុនអញ្ចឹងគឺមានន័យថាតារាងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យហ្នឹងមានន័យថាចេះយើងចុះបញ្ជីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្អែកហ្នឹងមានហៅដាក់ឈ្មោះទៅតាមអ្វីដែលកូនសិស្សបានធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយនឹងយើងអាច check list ហ្នឹងតាមលំដាប់លំដោយមានថាតាមជំហានមួយដែលសិស្សបានធ្វើហ្នឹងហើយឬក៏យើងអាចប្រើមាត្រដ្ឋានវិតម្លៃហ្នឹងគឺលក្ខណៈបែបការរួមបញ្ចូលលេខឬក៏តួអក្សរឬក៏លេខបរិមាណដែលយើងអាចថាដាក់ប្រធានបទនៃការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយការត្រឡប់មកវិញទៅនឹងលទ្ធផលផងដែរចូលដល់ចំណុចទី8នោះគឺនិទេសបទឬក៏ប្រភេទនិទេសបទហើយនឹងសារៈប្រយោជន៍អញ្ចឹងនិយមន័យរបស់និទេសបទហ្នឹងគឺជាវិធីសាមញ្ញនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការវិតម្លៃដាក់បន្ទុកលើការសម្ដែងជាការណែនាំដាក់បន្ទុកដែលរួមមានមាត្រដ្ឋានដែលបង្ហាញពីកម្រិតផ្សេងហើយនឹងសមត្ថភាពមាត្រដ្ឋាននេះត្រូវបានប្រើជាមួយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីបង្កើតតារាងមួយមាន2ផ្នែកគឺលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៅខាងចុងហើយនឹងឬក៏បន្ទុកនៅម្ខាងអញ្ចឹងណាហើយលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យហ្នឹងយើងគួរតែរៀបតាមលំដាប់លំដោយចាអញ្ចឹងសម្រាប់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចមើលបន្ទុកឬក៏ដាក់អញ្ចឹងហើយតកតងទៅនឹងសារៈប្រយោជន៍ដែលយើងដាក់និទេសបទហ្នឹងមានន័យថាតារាងបន្ទុកផ្ដល់នូវការវិតម្លៃយ៉ាងជាក់លាក់នៅលក្ខណៈសម្រាប់កម្រិតនៃការអនុវត្តនីមួយៗដែលសិស្សនិងគ្រូគួរតែផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យរបស់ពួកគេអញ្ចឹងតារាងបន្ទុកហ្នឹងគឺផ្ដល់ឲ្យសិស្សនៅព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីព័ត៌មានដែលពួកគេបានអនុវត្តល្អហើយនឹងអ្វីដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីអនុវត្តឬក៏សម្រាប់នៅពេលដែលដំណើរការរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរនិទេសបទល្អគឺបំផុតគឺថានៅពេលដែលយើងរួមបញ្ចូលដំណើរពីការបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងគឺយើងអាចបញ្ជាក់ឬក៏កំណត់វិនិច្ឆ័យហ្នឹងផ្សេងគ្នាមានន័យថាត្រូវប្រកាសថាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យហ្នឹងផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់នៃការអនុវត្តឬក៏គូគងប្រភេទនៃការវិតម្លៃជាមួយនឹងគោលបំណងនៃការវិតម្លៃផងដែរចាអញ្ចឹងចូលដល់ចំណុចទី9ដែលជាចំណុចបញ្ចប់មានន័យថាសំណុំពរមួយចំនួនក្នុងការបង្កើតនិទេសបទអញ្ចឹងមាន4ចំណុចលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគួរតែត្រូវបានសរសេរដូច្នេះសិស្សឪពុកម្ដាយនិងអ្នកដទៃយល់ពីវាហ្នឹងហើយនឹងចរិតលក្ខណៈនិងលក្ខណៈពិសេសដែលប្រើក្នុងមាត្រដ្ឋានគួរតែប្រើបានកំណត់ច្បាស់លាស់មានវិធានការសមស្របហើយនឹងកាត់បន្ថយកំហុសក្នុងការដាក់បន្ទុកមានថាប្រព័ន្ធដាក់បន្ទុកត្រូវតែអាចធ្វើទៅបានចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចក្នុងផងដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយនឹងមានមេរៀននៅក្រៅទៀតខ្ញុំនឹងមានវីដេអូសម្រាប់សង្ខេបមេរៀនផងដែរចា៎អរគុណ